सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। आज अर्थशास्त्र का एक नवा टॉपिक मुद्रा अर्थ विकास काम ਅਤੇ मुद्रा की पूर्ति का भाग दूसरा लैके आज ਤੁਹਾਡੇ सामने आए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आस करदा कि तुम इसका पहला भाग ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ देखिए थोड़ी जी दोहराई करते हुए पिछले असी मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी की गल करी। मुद्रा का जन्म, मुद्रा क्यों पैदा हुई, क्यों जरूरत पई मुद्रा बनाने की। इसका जिक्र करते हैं कि वटांदरे सफल बनाने लिए मुद्रा का जन्म होया। इस तरह मुद्रा आम तौर पर उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वटांदरे के माध्यम के रूप दे विच स्वीकार की जाती है या आसानी नाल हर बंदा उन्हें स्वीकारता है। शुरू में सोने ते चांदी वर्गियां धातुओं के सिक्के प्रयोग किए गए, परंतु हौली हौली कागजी मुद्रा के नाल नाल होरना धातुओं के सिक्के भी प्रचलन दे विच आए। वर्तमान युग का क्रैडिट कार्ड या डैबिट कार्ड जिन्होंने असीं प्लास्टिक मनी का नाम देने वो प्रचलन में चल रहा है। या उस तो भी अगे चलीए ई मनी जिवें किवें ई रुपी आ गया है या डिजिटल मनी की गल करिए वो भी अज के समय के प्रचलित है। ये भी एक मुद्रा का रूप है। पर बेसिकली असीं गल करिए तो मुद्रा का जन्म जिहड़ा है वो वटांदरे की लोड़ां नूं पूरा करन दे लई होया। अगे गल करते हाँ लीगल एंड फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की परिभाषा की है। कानूनी तौर पर मुद्रा अजिही वस्तु हो सकती है जिसनों कानून द्वारा वटांदरे का माध्यम किया जाए। कागजी नोट और सिक्के जिन्होंने समूहिक रूप में करंसी कहा जाता है कानूनी तौर पर मुद्रा है। गल मेरा ख्याल है कि तुम गल समझ गए होगे कि मुद्रा यानी कि जिमें तुम नोट देखते हो, क्वाइनस देखते हो, वो सारे की ने साडे करंसी कहा जाता है। लेकिन इस तो इलावा भी बहुत सारे करंसी के रूप हैं जो असीं पहले अध्याय के किए हैं। कोई व्यक्ति इन्हों वटांदरे के माध्यम के रूप में स्वीकार करने तो इनकार नहीं कर सकता। एक डेफिनेशन है फीएट मनी किसनों कहते हैं। करंसी नूं आदेश मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि इसके सरकारी हुक्म होंदा है, इसके पिछे सरकारी हुक्म होंदा है। फॉर एग्जाम्पल जे तुसीं एक नोट देखो तो उत्थे लिखिया होंदा है कि मैं धारक नूं इन्ने रुपए दे अदा करन दा वचन बनना है और सरकार का कानून है कोई भी बंदा सरकारी भारतीय नोट नूं लैण तो इनकार नहीं कर सकता उस देश के विच। दूसरे देश से जरूरी नहीं है कि वो स्वीकार करे, लेकिन भारत विच उस जो भारत सरकार द्वारा छापिया नोट है, रिजर्व बैंक द्वारा छापिया नोट है, उन्होंने लैण तो इनकार नहीं कर सकता। अगे चलिए तो फिर असी डेफिनेशन की गल करिए। मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा की परिभाषा को मुख्य रूप से असीं संकुचित और विस्तृत परिभाषा के वंडते हाँ। मुद्रा की कार्यकारी परिभाषा को संकुचित परिभाषा मनिया जाता है। इसके मुताबिक मुद्रा विच सिर्फ नोट, सिक्के, मंग जमा, चक्का द्वारा करवाए जाने वाली जमा आदि को शामिल किया जाता है। दूजे शब्दों में संकुचित परिभाषा के मुताबिक मुद्रा विच सिर्फ उन्होंने वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है जो मुद्रा के काम इन्होंने रूपों में करदियां। ये चार काम जिहदे असीं डिस्कस करते हैं वटांदरे का माध्यम, मुल का मापदंड, मुल का भंडार और स्थगित वस्तुओं का मान। ये सब चीज़ां मुद्रा के बेसिक जिहड़े कार्य हैं। उस तो अगे चलते हाँ तो साढ़े को आ जाता है एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, एक लाइन कपलेट है कि फंक्शन ऑफ मनी की है। वही जो चार फंक्शन है वो शो करते पे ने। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर अ मीडियम अ मेजर a standard a store as it does not complete the picture we may add some transferability for। यानी इस छोटी जी कपलेट दे विच उन्होंने चार मेन मुद्रा के मेन मुख्य काम फंक्शन जिहड़े दसे ने और उहदे नाल ट्रांसफरबिलिटी जिहड़ी है उन्होंने भी इस दे विच उन्होंने ऐड किया है। चलते हाँ फंक्शन ऑफ मनी मुद्रा के काम। मुद्रा के किहड़े मुख काम हैं जिहड़ी कि मुद्रा करती है जिन्हों असीं गल करिए तो प्रोफैसर किनले ने मुद्रा के कामां नूं मुख्य रूप से तीन भागों च वंडिया है, तीन हिस्सों च वंडिया है। पहला मुढले या मुख काम,
दूसरा सहायक या गुण गौण कम, और तीसरा अचनचेती कम। अचनचेती कम ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੁੱਢਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ। ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੀਨ ਟੂ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਔਕੜ ਭਾਵ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਪ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਕਾਈ। ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਪ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੌਥਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮਾਪਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। It acts as a yardstick of standard measure of value to which all other things can be compared। ਇਹ ਕਰਾਉਥਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੁਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਗੌਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਗਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਗਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸਥਗਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਦਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਥ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਰਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਇसी ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਕੰਮ यानी एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम मुद्रा रोल अदा करती है। मुल का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के कारण मुल का हस्तांतरण सुविधाजनक हो गया है। अज के इस युग में लोगों दी लोड़ां वध गईयां हन। इन्हां लोड़ां की पूर्ति लई दूर दूर तो वस्तुआं खरीदियां जा सकदियां। बार्टर सिस्टम दे विच वस्तु वटांदरा सिस्टम से संभव नहीं सन। मुद्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਡੈਂਜੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਅਚਨਚੇਤੀ ਕੰਮ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਖ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਦਾ, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਖ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ, ਡਰਾਫਟ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਸਾਖ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਖ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਦਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਭਾਵ ਮੁਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਸਾਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਪ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਮੁਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ। ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 4 ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਤਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਾਕ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੇਅਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਦਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।
ਆਰਪੀ ਕੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਉਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਫਰਮ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਦਰਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਕੇਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਤਰਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਭੂਮੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਟਿਕ ਐਂਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਗਤੀਹੀਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਤੀਹੀਨ ਕਾਰਜ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲੰਬਮ ਅਤੇ ਪਾਲ ਇੰਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਤੀਹੀਨ ਕਾਰਜ। ਗਤੀਹੀਨ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਗਤੀਹੀਨ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿय ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੈਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਗੌਣ ਕਾਰਜ ਭਾਵ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਪ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਅਤੇ ਸਥਗਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਆਦਿ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਯਾਨੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਤੀਆਤਮਕ ਕਾਰਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਵਿਤੀ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਆਦਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਰਤੀ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾਮਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੁਦਰਾਮਾਨ, ਮੈਨੇਜਡ ਕਰੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੁਦਰਾ ਉਸ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਦਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਤੂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਮੁਦਰਾ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਸੀਮਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਟੈਂਡਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਲਿਮਟਿਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 5-5 ਦੇ 10 ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 10-10 ਦੇ 5 ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 5-5 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 100 ਦੇ, 50 ਦੇ, 10 ਦੇ, 1000 ਦੇ, 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੂ ਇਸ਼ੂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਆਇਨੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਬੀਆਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ, ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ 4 ਵਿਕਲਪੀ ਮਾਪ ਹਨ, M1, M2, M3 ਅਤੇ M4। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 4 ਵਿਕਲਪੀ ਮਾਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ M1 ਮਾਪ, M ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? M1 ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮੰਗ ਜਮਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। M1 ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ C ਪਲੱਸ DD ਪਲੱਸ OD। ਕੀ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। DD ਕੀ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਮਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। OD ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਜਮਾ, ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। RBI ਕੋਲ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ IDBI ਦੇ ਮੰਗ ਜਮਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗ ਜਮਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ IMF ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੰਗ ਜਮਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ M1 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ M1 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੱਧ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ OD ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ RBI ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ RBI ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ M2 ਦਾ ਮਾਪ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ M2। M1 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। M1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਨੀ M1 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ P ਪਲੱਸ DD ਪਲੱਸ OD, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ M2 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? M1 ਪਲੱਸ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। M2 ਦਾ ਮਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ M2 ਹੈ M1 ਪਲੱਸ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ। M1 ਕੀ ਹੈ? C ਪਲੱਸ DD ਪਲੱਸ OD। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ M2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। M3 ਦਾ ਮਾਪ, M3 ਦਾ ਕੀ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ? M1 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ M1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ M3 M1 ਪਲੱਸ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ। M1 ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ C ਪਲੱਸ DD ਪਲੱਸ OD ਪਲੱਸ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ M3 ਦੇ ਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ M4 ਦਾ ਮਾਪ। M4 ਦਾ ਮਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ M3 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। M3 ਦੇ ਦੋ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ -NSE ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ M4 ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, M3 ਪਲੱਸ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ NSE ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ M4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NSE ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ। M1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਦਾ ਪਬਲਿਕ C, demand deposit of the bank DD, other deposit with RBI OD, C plus DD plus OD। M2 आ गया M1 plus post office saving and bank deposit। M3 आ गया M1 plus time deposit of all commercial and cooperative bank। और M4 आ गया M3 plus total post office deposit excluding NSE। ये चार तरह ਦੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? M1 M2 M3 M4। M1 'ਚ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਤਾ 'ਚ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ, ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਔਰ M2 'ਚ M1 ਪਲੱਸ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਬਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ। M3 'ਚ M1 ਪਲੱਸ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਔਰ M4 'ਚ M3 ਪਲੱਸ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ NSE ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ। ਆਈਡੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੇਖिए ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਿਆ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਵਿਤੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ। ਔਰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ, ਮੀਨਿੰਗਸ, ਉਹਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।